أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 کل ہم نے اظہار اور اخفا پڑھا تھا. کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اظہار اور اخفا سے؟ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا. جب بھی نون ساکین اور تنوین اور نون ساکین آئے تو ہمیں ظاہر کر اور مطلب اس کے بعد اظہار جو حرف ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا اگر آتا ہے تو ہم اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. اور اگر حروف شمسی کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی بھی آتا ہے تنوین اور نون ساکین کے بعد تو اسے ہم غنہ کریں گے. شمسی نہیں، شمسی کا فائدہ نہیں ہے ابھی، شمسی کا فائدہ نہیں آئے گا. سوری شمسی نہیں، وہ میں نام بھول گئی. حروف حلقی سوری. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائیے، جس کو جیسا آتا ہے بتائیے اپنے اپنے الفاظوں میں. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئے تو نون ساکین کو ظاہر کر کے جلدی ادا کریں گے. اس کو اظہار بھی کہتے ہیں، ظاہر کرنا اظہار. حلقی حلقی حلق جی حلقی حلقی، اور ان کو حلق سے ادا کرتے ہیں. اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اگر حروف اخفا کا تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا کا کوئی بھی حروف آئے تو اس کو نا نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور بتائیے. حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین کا. اچھا، تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ اب سے ہم نے 2 قاعدے پڑھ لی ہیں، ان کے 4 قاعدے ہیں، 2 رہ گئے ہیں.
ہے نا، 2 پڑھ لیے ہم نے، کون کون سے؟ اظہار اور اظہار اور اخفا. تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار اظہار اور قاعدہ نمبر 2 ہے اخفا۔ اخفا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. اخفا یعنی چھپانا، چھپنا. یعنی نون چھپانا، کی آواز کو چھپا کر پڑھنا. جی۔ چھپا اب کر کیا پڑھنا۔ ظاہر کیا چھپانا؟ تو ظاہر کرنا یعنی نون کی آواز کو. نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اظہار میں، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز کو اخفا میں چھپانا ہے۔ چھپانا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے ان قاعدوں سے پہلے؟ حروف حلقی سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ تنوین یا نون ساکن؟ تنوین یا نون ساکن. ہاں، اس کے بعد اگر حروف حلقی کی 6 حروفوں میں آئے کوئی تو آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی حروف نہیں آیا، ان 6 حروفوں کے علاوہ کوئی دوسرا حروف آئے، حروف اخفا کے حروفوں میں سے کوئی حروف آیا، 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آتا ہے، تو پھر وہاں پر اظہار نہیں ہوگا، وہاں پر اخفا ہوگا۔ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہے؟ جی۔ حروف اخفا 15 ہیں اور حروف اظہار 6 چھ۔ ہیں. حروف اظہار کو حروف پہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام کیا ہے؟ حلقی۔ حلقی۔ یہ پیدا ہونے والے حروف ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اور حروف اخفا 15 ہیں۔ 15 ہیں. اور کون کون جوائن نہیں ہوا ابھی؟ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 اور 12۔ تختی نمبر 11 ہے جزم اور سکون۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ جزم اور سکون سے؟ کسے کہتے ہیں جزم؟ جزم اور سکون. پہلے پڑھا ہے نا ہم نے جزم، کسی کو جی۔ یاد ہو؟ بھی حرف جزم جزم ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف پہ جو بھی حرکات ہوتی ہے اس سے ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ دال. چھوٹی سی شکل میں ہوتا ہے نا جزم۔ دال کی طرح۔ ابھی آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. آواز بریک ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہو رہی، مطلب جی، مجھے تو کلیئر آ ہماری ادھر سے بہت آواز مطلب بار بار آپ بریک کی ہو آواز رہی ہے، نہیں آ ہمیں رہی، آپ آواز کی نہیں آ بالکل. رہی۔ سبھی کو نہیں آ رہی کیا آواز؟ نہیں، جی، ہمیں تو آپ آپ کی آواز کلیئر ہمارے نہیں آ بار رہی. بار بریک ہو رہی ہے۔ ویسے تو میں خیر باہر کی طرف ہی بیٹھی ہوں، زیادہ اندر نہیں ہوں، نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا نیٹ ورک میں آ جائیے پلیز، اس کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی جی اپی۔ تنوین اور نون ساکن کی 4 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، اظہار کا مطلب ہوتا ہے نا، اور دوسرا ہے اخفا. اچھا، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور نون ساکن؟ جس نون پر زخم لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 جزم اور سکون۔ جزم چھوٹی سی دال کی شکل میں ہوتی ہے، سکون بھی اسی کو کہتے ہیں نا، جزم اور سکون ایک ہی۔ ایک ہی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدین۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، قاف، طا، طا، با، جیم، دال. ان کو ملا کر ہم پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا قطب جدین، اور الگ الگ کریں گے تو قاف، طا، دن. با، جیم، دال، اسے پڑھیں گے۔ جی ان پر جزم ہو یعنی سکون ہو، جزم جی وہی یہ چھوٹی سی دال، ٹھیک ہے۔
جی جیسے کہ یہ با ہے اور با پر یہ جزم ہے، جی مرغی جزم والی با. جی ان پر جزم ہو یعنی سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. اب حروف قلقلہ کی بات ہو رہی ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، تو ان 5 حروفوں پر جب جزم آئے گی، قاف طا با جیم دال، صرف ان 5 حروفوں پر جب جزم آئے گی تو ان کے جو مخرج ہیں وہ ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، مطلب ڈبل آواز آئے گی ان کو ادا کرتے وقت، ڈبل ساؤنڈ سنائی دے گا. جی. پڑھ کر دیکھتے ہیں ہم، ابھی تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. کئی والے حروف پر جزم ہوگا تو مطلب کلکلا ہوگا نا؟ جی جی، ان 5 کے علاوہ کسی اور حروف پر قلقلہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. صرف ان 5 جی پر ہوگا. جی جیسے حمزہ با زبر اب، اب یہ جو با پر جو ڈبل ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے نا، جی یہ ہے قلقلہ، اسے قلقلہ کہتے ہیں نا. دوہری آواز جو آتی ہے یہ قلقلہ ہے. جی حمزہ با جی. زبر اب، اب حمزہ پڑھیے با میرے ساتھ. اب حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ حمزہ با با زیر اب، حمزہ با پیش اب. حمزہ با پیش اب. با پر قلقلہ ہو رہا ہے. جی جی میں سوال کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، با پر قلقلہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے. جی اب ہو ہو رہا رہا ہے. ہے. با جو ہے وہ حروف قلقلہ کا حروف ہے. جی 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 آگے بڑھیے. جیم با زبر جب، جیم جیم با با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم جیم با با زیر جب، جیم با پیش جب، جیم جیم با با پیش جب، جب جب جب. جب جیم با پیش جب. آپ کو پڑھتے وقت محسوس ہو رہا ہوگا کہ با پر ڈبل ساؤنڈ آ رہا ہے، دوہری آواز جو آ رہی ہے، جی جی اب سبھی کو محسوس ہو رہا ہے. جی ہو جی رہا ہے. اب یہی جی قلقلہ ہے. جی. آگے بڑھی. با جا با جیم زبر بج، با با جیم جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با با جیم جیم زیر بج، با جیم پیش بج، با با جیم جیم پیش بج، بج 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 بج. بج بج. اس پر قلقلہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. جی اب ہو رہا ہے. جی. سین دال زبر صد، تین دال سین زبر دال زبر صد، سین دال زیر صد، تین سین دال دال زیر صد، سین دال پیش سد، سین تین دال دال پیش صد، صد صد، صد سد سد. سد قاف طا با زبر قط، کاف قاف تا تا زبر قط، قاف طا زیر قط، کاف تا زیر قط، قاف طا پیش قط، کاف قاف تا تا پیش قط، قط قط، قط قط، قط. قط تو ابھی یہ قلقلہ کا حروف ہے، اس پر بھی قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوگا. جیم قاف زبر جق، جیم جیم قاف کاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم جیم کاف قاف زیر جق جق، قاف پیش جق، جیم قاف جیم پیش کاف پیش جق، جق جق جق، جق جق جق. سمجھ میں آیا قلقلہ؟ جی جی اب اس کے بعد نیچے والا پڑھیے. با سین زبر بس، باسی باسی زبردست، اس پر قلقلہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. نہیں ہوگا کیونکہ یہ قلقلہ کا حروف نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. قاف کاف تازیر کت، کاف تا کاف زیر تا زیر کت، اس پر قلقلہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جیم عین زیر جیع،
जीम पर कलकला होगा? नहीं नहीं जी। स्वाद दाल जबर स्वद, स्वाद जबर सद इस पर कलकला होगा या नहीं? होगा। जी इस पे होगा आपकी होगा, क्योंकि दाल आ रहा है ना, दाल आ कलकला रहा है गैन लाम पेश गुल, गैन लाम पे कुल इस पर हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है जी। ता जीम जबर तज, ता जीम जबर तज अब भी इस पर पे हो हो रहा रहा है या नहीं? होगा हो रहा है अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जीम में जीम में कलकला के जैसे जीम आया है जीम आया है, जीम पर जज़म है, इसलिए कलकला होगा। कलकला होगा वाव हा जबर वाह, वाव हा जबर वाह इस पर हो रहा है? नहीं आपकी जी। सीन बा जबर सब, बात जबर सब इस अब पर भी इस पे हो रहा है इस पे हो रहा है क्यों हो इसमें रहा है? क्योंकि जी कलकला का इसमें बाया इस पर जमी है क्योंकि इसमें हुरूफ कलकला में से बा आया है जज़म के बाया साथ, है और उसके ऊपर जज़म है जी, इसलिए कलकला होगा। हमजा हा जेर ई, हमजा हा जेर ई ई इस पर होगा? नहीं आपकी नहीं होगा। नून स्वाद जबर नस, नस इस पर इस पे भी नहीं हुआ इस पे भी नहीं होगा ठीक है। लाम काफ जबर लक, लाम लाम काफ लक लक, लक इस पर लक इस पे इस होगा पर नहीं इस पर होगा आपकी इस पे हो रहा है काफ के रिदम के साथ है काफ काफ के ऊपर जज्म है ठीक है माशाल्लाह। जीम लाम पेश जुल, जीम जीम लाम लाम कुल इस पर नहीं हो रहा जी। नीचे वाला पढ़िए। इसी तरह तमाम हुरूफों को बारी बारी सब हुरूफों से मिलाने की जुबानी तौर पर मशक करें। अब देखिए इसमें मिलाकर दिए हुरूफों को। यजअल, यजअल में कलकला हो रहा है, कलकला वाला हुरूफ आया है। जीम पे जी या जीम जबर यज पे ये हुरूफ कलकला के में से आ रहा है, तो इस पे होगा। लाम पर नहीं होगा। लाम पे नहीं। जी, जीम पर हो गए ना। जी। लक़द, लक़द, लक़द इस पे भी दाल पर पे हो जज़म रहा है, है जबर भी हो रहा पे है। हो रहा है तो काफ बाल आया है इसमें जज्म पर जज्म के साथ जी लक़द ठीक है माशाल्लाह। खलक़ना, खलक़ना, खलक़ना इस पे भी काफ पे हो रहा है। अपनी लाम पे हो रहा है काफ पर हो रहा है ना। जी। जी काफ आया है जज्म के साथ जी। खलक़ना अतअमना, वहाँ पे हो रहा है। पे हो रहा है वहाँ पे हो रहा है अमना, अतअमना पढ़ेंगे ना, अतअमना नहीं पढ़ेंगे। आइन को आप लोग समझ जाएं। हरकत है, आइन पर जल्दी पढ़ेंगे और तो पर कलकल होगा, क्योंकि तो आ रहा है, तो के ऊपर जज़म है इसलिए। जी। आमना अतअमना, अमना, नून अलिफ जबर ना, इस पर अलिफ मद्दा हो रहा है हो रहा है और तो पर कलकला हो रहा है। कलकला हो रहा है नक़अन, नक़अन इस पे काफ पे हो रहा है। काफ पे हो रहा है आपकी काफ पर हो रहा है। बुरूज, बुरूज जीम पे हो रहा जीम है पर, हो रहा है ठीक है माशाल्लाह। मुहीत, मुहीत मुहीत ता अब तो पे हो रहा है तो पे कलकला हो रहा है अपनी। तो पर हो रहा है।
इहदीना, इहदीना, इसमें नहीं कलकला है, होगा। दीमा में नहीं हो रहा अभी। नहीं हो रहा। जी ठीक है, माशाल्लाह, समझ में आया सभी के खलखला? जी आ गए। जी अच्छी। जी। आसान अभी है तो ना? जज्म वाले हरूफ होंगे उन पर होगा जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे काफ तो बा जीम दाल, है ना। जी जी। ये ब्रैकेट में क्या है इन इसको? 5 हरूफों पर ही कलकला होता है, इन 5 के अलावा किसी हरूफ पर कलकला नहीं होता। इन 5 पर भी जब होगा जब ये जज्म के साथ आएंगे, जज्म के साथ आएंगे। है ना। जी जी जब इन पर जज्म होगी तभी कलकला होगा, और इन 5 जी हरूफ के अलावा किसी और हरूफ पर कलकला नहीं होता। जी। अब ठीक तो है, ये डेफिनेशन में जो ब्रैकेट में दिया है वो समझा दी, क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है काफ तौबा जीम दाल, इनको ये अलग अलग हरूफ है, इनको मिलाकर इनका मजमुआ, इनको मिलाकर जब पढ़ेंगे तो वो कुतुब जद्दीन पढ़ा जा रहा है। तो वो जद्दीन मतलब नहीं आया काफ समझ। तौबा जीम दाल, हाँ जी। इनको मिला दिया तो कुतुब जद्दीन हो गया। आप चाहें तो इसे नोट करें, नहीं अच्छा चाहें समझ तो आप गए समझ गए। काफ तौबा काफ जीम दाल ऐसे भी याद कर तो सकती हैं। जद्दीन। जी जी। जैसे कि अब बहुत सारे हुरूफ इकट्ठा अलग अलग हैं, उनका हम इकट्ठा करेंगे, जब मिलाएंगे तो उनका ये मजमुआ बन रहा है। जैसे कि 5 हुरूफ का समझ गए। मजमुआ काफ तौबा बा जीम दाल, ये बन चलो गया 5 हुरूफ का। काफ तौबा इसमें कुतबू में आ गया काफ तौबा, और जद्दीन में आ गया जीम दाल। जीम दाल। ये जी 5 जी। हुरूफ का है कि 2 कलमे बना दिए। हम्म। जी आ गया समझ। ठीक है, हुरूफों से मिलकर कलमा बनता है। जी उसके बाद है तख्ती नंबर 12, इसमें मश्क है, मश्क सुकून व जज़म। अब जो हमने पिछली तख्ती में जो पढ़ा है कलकला, उसकी यहाँ पर मश्क दी है। जैसे कि तख्ती नंबर 6 में था ना, हमने मश्क की थी, सभी कायदों को मिक्स करके दिया था। इसी तरह इसमें हमें पहचानना है कि कहाँ पर कलकला वाला हुरूफ आया है और कहाँ पर नहीं। जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वही छोटी सी दाल है, जी जिस भी हुरूफ इस तरह की जज़म हो उसे हम पिछले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, क्योंकि जज़म हुरूफ नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती, उसे हम पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? जी जी। जी आ रही है। पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुरूफ जी को साकिन कहते हैं, हमजा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। जज़म वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? साकिना। साकिना। कहते हैं। और साकिन। हमजा साकिन के पढ़ने में झटका साकिन होता है। होता है। हमजा साकिन यानी अलिफ, अलिफ पर, एराब लगी होगी तो। जी अलिफ पर इराब होगी या कुछ भी नहीं, जी अलिफ पर जज़म होगी तो उसे पढ़ने में झटका होगा। जज़म। हाँ, पिछली तख्ती में आपने, शुरू की तख्ती में आपने पढ़ा होगा, अलिफ की शक्लें हैं। एक तो ये है अलिफ, पेंसिल क्यों नहीं चल रही, ये है एक अलिफ, ठीक है। ये भी, इसे भी अलिफ पढ़ेंगे। जी एक तो सॉरी हमजा बता रही हूँ मैं, अलिफ निकल गया। ये एक, ये है हमजा, और एक वाव की शक्ल में आता है हमजा, और एक या की शक्ल में। हम्म, ठीक है, इन तीनों को क्या पढ़ते हैं हम? हम हमजा। हमजा। ये खाली अलिफ है, इस पे हमने जबर लगा दिया तो ये हमजा पढ़ा जाएगा। दफा। वाव है, उस पर ये छोटा सा हमजा बना हुआ है तो ये भी हमजा पढ़ा जाएगा। या है, उस पर छोटी सी ये हमजा बनी हुई है तो ये भी हमजा ही पढ़ा जाएगा। या नहीं पढ़ेंगे हम इसे, वाव नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हमजा। हमजा। अब ये हमजा पर, ये देखिए वाव, जैसे कि या वाली हमजा पर छोटी सी ऊपर साकिन बन गई। जज़म। जैसे ये तजरी लिखा है तो इसमें ये हमजा आ रहा है, झटका एक देंगे। सेकंड में आपको तफसील लगाकर बताती हूँ।
تختی نمبر 2 یا 3 میں ہے شاید یہ نا جا دیکھیے یہ ہے گا یہ دکھ رہا ہے نیچے اپی. یہ نیچے دیکھیے میں نے جی سرکل بنایا جی جی یہ حمزہ ہے سب سے جی پہلے جو حمزہ بنا اسے دیکھیے حمزہ ہے حمزہ جی کی 3 شکلیں ہیں جی الف پر حمزہ ہوگا تو حمزہ پڑھا جائے گا الف پر ہوں حمزہ، واو پر حمزہ ہوگا واو پہ تو حمزہ، حمزہ ہی حمزہ پڑھا جائے پڑھیں گا گے. یا پر یا حمزہ پہ ہوگا تو حمزہ. بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا یم حمزہ ہی پڑھیں گے. کتنی شکل ہو گئی 3. 4. 4 ہو گئی نا ایک تو حمزہ ہی اور ایک اچھا ایک حمزہ الف ہی. واو اور یا ان 3 کی ایک شکل میں بھی حمزہ الف ہی آتا والا، ہے واو والا، یا والا. جی اب کہیں پر بھی پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی الف پر اگر حمزہ آیا تو پھر ہم اسے کیا پڑھیں گے حمزہ حمزہ پڑھیں گے الف نہیں پڑھیں گے واو پر حمزہ آیا تو اسے بھی حمزہ ہی حمزہ حمزہ پڑھ پڑھیں پڑھیں گے، حمزہ. گے یا پر حمزہ آئے گا تو اسے بھی حمزہ حمزہ پڑھیں گے پڑھیں گے. اب تو یہ ہو گئی حمزہ کی بات اب لیکن کیا کہنا ہے کہ حمزہ ساکن آگے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے اب اب یہ ہے حمزہ اب اس پر کی چھوٹی سی ساکن کی دال دال کی شکل میں یہ ساکن بن گئی تو اب یہ کیا ہوگا یہ حمزہ ساکنہ حمزہ ساکینہ ہے نا یہ ہے واو واو کی شکل میں حمزہ اس پر چھوٹی سی یہ جزم بن گئی تو کیا ہوگا یا حمزہ ساکنہ ساکینہ یہ ہے یا اس پر چھوٹی سی جزم یہ ہو گئی یہ بھی ہے حمزہ حمزہ ساکن اب اسے کوئی یا ساکن واو ساکن الف ساکن یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے جی الف جب خالی ہوتا ہے تبھی الف ہے اگر الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ کہلاتا حمزہ ہے. حمزہ سمجھ میں آیا جی جی کہاں تھے ہم تختی نمبر 12 12. تختی نمبر 12 دیکھیے پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں جس حروف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جزم والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساکن جیسے کہ جیم پر جزم ہے تو میں بولوں گی جیم ساکن قاف پر جزم ہے تو قاف ساکن غین پر جزم ہے تو غین ساکن پچھلے والے حرف پہ ساکن لگے اس کو بولیں گے نا ساکن نہیں نہیں جس بھی حروف پر ساکن جزم لگی اسے ساکن بولتے ہیں اچھا جیسے کہ میں بتا رہی ہوں نا جیم پر جیسے جزم لگی تو ہم کیا بولیں گے جیم ساکن اور یا پہ ہے تو یا ساکن ایک چیز ہے نون پر ہے تو نون ساکن بس اس حروف کے ساتھ ہم ساکن جوڑ دیتے ہیں نون پر ہے تو نون ساکن میم پر ہے تو میم ساکن لام پر ہے تو لام ساکن جی ٹھیک ہے اور جزم والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں حمزہ ساکن آگے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے سمجھ میں آیا حمزہ ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو حمزہ کی شکلیں پڑھتے ہیں اب پھر سمجھ میں آئے گا تجری 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 میں جیم پر قلقلہ ہوگا جی کیونکہ جیم جی حروف قلقلہ کی حروفوں میں سے ہے اور جیم پر کیا ہے جزم ہے جزم ہے اور را یا زیدی اس پر کیا ہوگا یا مدہ ہو رہا قیامت کا ہوگا حمزہ تجری تجری تقوی تقویٰ تقوی میں کیا ہو رہا ہے قلقلہ قلع ہو رہا کیا ہو رہا ہے قلقلہ جو کہ اس میں وہ 5 حروف میں سے ایک حروف آ رہا ہے جزم والی ڈالے جی قاف آ رہا ہے یوغنی اس پہ قلقلہ اس میں نہیں ہوگا دیکھیے یوغنی میں کہیں پر قلقلہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا
नुशिरत, नुशीर नुशीरत, ता पे हो हो रहा रहा है है कलम। अभी इस पे ता ता पे पे। हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं नहीं हो रहा, तो है ही नहीं। ता नहीं है, तो है। तो जी है जी। कलकला का हुरूफ तो है, ता नहीं है, इस पर नहीं होगा। रुफियात, रुफियत पे भी नहीं हो रहा, रुफियात में हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं। यंक़लिबु, या यंक़लिबु, इस पे भी नहीं हो रहा। अच्छा यंक़लिबु में और कोई सा दूसरा कायदा लग रहा है, वो बताइए कौन सा कायदा लग रहा है इसमें? इख्फा। इख्फा का कायदा लग रहा है ना, क्यों हो रहा है इख्फा यहाँ पर? क्योंकि नून है, उसको नून को नाक में छिपा के पढ़ेंगे एक मिकदार। जी नून साकिन तो है, उसके बाद क्या आ रहा है? काफ। काफ है, इस वजह से नून साकिन के बाद हुरूफ हाँ। इख्फा के 15 हरूफों में से काफ काफ आया है, हल्की। इसलिए यहाँ पर नून की आवाज को नाक में छिपाकर अदा करेंगे, जी पता करेंगे। है ना। अगर काफ छिपाकर नहीं अदा होता, यहाँ करेंगे। पर काफ नहीं होता और जी यहाँ पर हुरूफ हल्की का कोई हुरूफ होता, जैसे कि कुछ भी हमजा हा, आइन हा, गैन हा, कुछ भी इन 6 हुरूफों में से, जी। तो फिर क्या होता? यन करके पढ़ते। इजहार। इजहार करके यहाँ पढ़ते। पर इजहार होता इजहार। है ना, जाहिर जी करके पढ़ती नून की आवाज को, लेकिन यहाँ पर हुरूफ इजहार में से नहीं है, हुरूफ इख्फा का हुरूफ आया है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इख्फा नाक कर रहे हैं, कर रहे हैं। नून की आवाज को, नून साकिन की आवाज को नाक में छिपाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने अभी कलकला पढ़ा है तो कलकला वाले हुरूफ आ रहे हैं, सारे हुरूफ आ रहे हैं जितने कायदे आप पिछले तख्तियों में पढ़ चुकी हैं ना। मद्दा भी जी आएगा, लीन भी आएगा, कलकला भी आएगा, इख्फा भी आएगा, इजहार भी आएगा, आपको पहचानना है कहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, जी जी। ठीक है। आगे का बढ़िए, लईसा, लईसा लईसा, 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 लईसा में कौन सा कायदा लग रहा है? अब भी लीन हो रहा है, यहाँ पर जज्म है और उससे पहले वाले हरूफ पर जबर है। जी ठीक है, माशाल्लाह, सभी की समझ में आया, यहाँ पर लीन का कायदा हो रहा है, जी। क्योंकि जज्म वाली या है, उससे पिछले वाले हुरूफ यानी लाम पर क्या आ गया? जबर आ जबर। गया, और जबर। इसलिए यहाँ पर लीन का कायदा लगेगा। जी लीन। हुशिरत, खुशीरत, खुशीरत, हुशिरत में किसी हुरूफ पर कलकला है, हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। यअलमु, यअलमु में देखिए कलकला वाला हुरूफ आया है? नहीं आया। नहीं आया अभी। नहीं आया। सुतिहत, सुतीहत, इस पे भी नहीं हो रहा अभी, सुतिहत क्योंकि में है, जज्म नहीं है, तो आया है लेकिन उस पे जज्म लेकिन नहीं जज्म है। नहीं है इस पे। जी यही पहचानना है, तो आया तो है, कलकला का हुरूफ आया है, लेकिन जज्म जज्म के नहीं है। साथ नहीं आया है ना, जज्म जेर नहीं है है। इसके नीचे, जी इसलिए हरकत को अदा करेंगे हम, जल्दी पढ़ेंगे, कलकला नहीं होगा यहाँ पर। जी सुतिहत, सुतीहत, सुतिहत, सुतीहत, सुतिहत, सुतीहत, सबकी आवाज नहीं आ रही, पढ़ने के साथ साथ दोहराइए, अदायगी पर भी जोर देना है हमें। जी सुतीहत, 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 युवस्विसु, युवस्विसु, बस में आया है कोई सा हुरूफ कलकला का? नहीं आया। नहीं आया। नहीं आती। नहीं है। अच्छा, युवस्विसु में जो सीन है उस पर जज्म है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम? सीन को क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे अदा करेंगे? अभी हमने पढ़ा ना इसी कायदे में, इसी तख्ती में, कि जज्म वाले हुरूफ को क्या करते हैं? जल्दी पढ़। पिछले वाले मिला के पढ़ते हैं। मिला के पढ़ते हैं। क्या करके पढ़ते हैं? पिछले पिछले वाले वाले से मिला मिला के के पढ़ते हैं। मिलाकर पढ़ते हैं। जी जज्म वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर मिलाकर सीन पर पढ़ते हैं। जज्म है, उससे पिछले वाला हुरूफ क्या है? वाव है, वाव पर क्या है? जबर है, तो वाव को जबर। सीन से मिलाकर पढ़ेंगे, यू वस, वाव सीन जबर वस, बस
युवस्विसु। जी। युस्कौन। युस्कौना में कहीं पर हो रहा है कलकला? नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा। नहीं हो रहा। युस्कौना में सीन पर क्या होगा? क्या करेंगे सीन पर? पहले वाले से मिलाएंगे। मिलाकर पढ़ेंगे। पूरा कायदा बताइए, जैसे अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, वैसे बताइए कि जज़म वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। से मिलाकर पूरा पढ़ेंगे। जज़म है इसलिए उसे या से मिलाकर पढ़ेंगे। जी। सीन से का पिछले वाला हुरूफ है या पर है पेश, तो सीन को या से मिलाएंगे। या सीन पेश युस। और काफ वाव ज़बर कौ। वाव पर क्या हो रहा है? हरूफ लीन हो रहा है। लीन हो रहा है। कौन सा लीन? लीन हो रहा है। वाव लीन। लीन। जज़म है, उससे पहले वाव वाले लीन हो हरूफ रहा है। पे जबर है जबर है। और ठीक वाव है लीन को माशाल्लाह। जल्दी अदा करते हैं, मारूफ पढ़ते हैं। जी। युस्कौना। युस्कौना। वअलक़त। जी बेटा। वअलक़त में क़लक़ला वाला हुरूफ आया है? आया है। कहाँ आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। हुरूफ तो आया है, क़लक़ला नहीं हो रहा है, ये बोलिए। हुरूफ तो आया है ना काफ, लेकिन काफ पर क्या है? जबर की हरकत आई है। अगर काफ जज़म के साथ होता तो क़लक़ला होता। जज़म के साथ होता तो कलकला होता। और हमजा लाम ज़बर अल, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है लाम पर? लाम पे जज़म है, इसको क्या कर रहे हैं जज़म को? पीछे वाला पिछले हरूफ वाले हरूफ से मिला के पीछे पढ़ वाले रहे हैं। से मिलाकर पढ़ रहे हैं। जी। हमजा से मिलाकर अच्छा। पढ़ रहे हैं। पीछे वाले जी, हरूफ को जज़म मिला वाले हुरूफ को पिछले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, और जज़म वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफ लाम को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? हरूफ जी हुरूफ साकिन। साकिन। जी, साकिन कहेंगे। क्या कहेंगे? साकिन। जज़म वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, और जज़म वाले हुरूफ को साकिन 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 कहते हैं। कहते हैं। जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। साकिन कहते हैं। साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। अब तो नहीं भूलेंगे। जी नहीं यकीन। अफला यअलमु। फला यअलमु। अफला में लाम अलिफ ज़बर ला, इस पर क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा। अलिफ मतलब अलिफ मद्दा हो रहा है। जी, अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि अलिफ खाली है और उससे पिछले वाला हुरूफ पर लाम पर ज़बर है, जबर। पर अलिफ मद्दा होगा। जी। ठीक है। उसके बाद यअलमु में आइन पर जज़म है, तो इसको क्या कहेंगे? इस हुरूफ को क्या कहेंगे? जज़म वाले हुरूफ को? पिछले ताकीद। वाले हरूफ से मिला के साकिन। पढ़ेंगे। पिछले नहीं वाले नहीं, वो तो साकिन। सिर्फ इतना बताइए, जज़म वाले हुरूफ को क्या कहेंगे? आइन को क्या साकिन। कहेंगे? साकिन। पूरा बोलिए। साकिन। साकिन कहेंगे क्योंकि उस पे जज़म लगा है। कहेंगे क्योंकि उस पे जज़म आइन लगी है। साकिन। आइन आइन साकिन। साकिन को पिछले वाले हरूफ से मिला के पढ़ेंगे। जी, सिर्फ इतना बताइए, जज़म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। यहाँ पर आइन पर जज़म है, तो यहाँ पर बोले आइन को बोलेंगे आइन साकिन। आइन साकिन। जी। इज़ा बुअसिरा। ज़बूरा। जाल पर क्या हो रहा है? इज़ा की जाल पर? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। जान पर जी। जबर की बा हरकत है। आइन पेश अलिफ खाली है तो यहाँ इस पर क्या हो रहा है? साकिन और आइन साकिन। आइन जी, साकिन। आइन साकिन है, तो साकिन वाले हुरूफ को क्या करते हैं? पिछले वाले पिछले वाले हुरूफ को मिला के पढ़ते हैं। से मिला के पढ़ेंगे। ठीक है माशाल्लाह। सा बुअसिरा, सा ज़ेर सी, सा का क्या मखरज है? इसे जल्दी अदा करेंगे, इसे बिल्कुल भी ना खींचेंगे।
नहीं मखरज दो बताइए सा का जुबान क्या की नोक को दोनों जुबान होंठों के की ऊपर से की सामने के नोक दो दांतों के किनारे में लगाने किनारे से में जबान की लगाने नोक सादा से को ऊपर स्वादा होता वाले है। सामने के 2 दांतों के किनारे से सादा होता लगाने से सादा होता है। होता है। ठीक है माशाल्लाह। जुबान की नोक और ऊपर के दो दांतों के किनार जुबान की नोक को ऊपर के दो दांतों के किनारे में लगाने से सादा होता है। सादा होता है। दाल और दुआ का भी यही मखरज है। ये बिल्कुल उसके बाद फअल्हमहा فألهمها फअल्हमहा فألهمها फअल्हमहा فألهمها लाम पर जज़म है तो लाम क्या कहेंगे इसे? लाम साकीन। हम साकिन लाम साकिन। जी क्या करेंगे लाम को? पिछले वाले हरूफ को अलीफ से मिलाकर पिछले पढ़ेंगे। वाले हर्फ अलीफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा से हमजा से मिलाकर हमजा। पढ़ेंगे। हमजा से मिलाकर हमजा से। पढ़ेंगे। जी। क्या होगा? हमजा लाम लाम साकिन। जबर जबर अल हमजा अल। लाम जबर अल। अल ठीक है माशाल्लाह। फुजूरहा वजूरहा फजूरहा वजूरहा सूरहा वजूरहा फजूरहा जीम वाव पेश जू इस पर क्या हो रहा है? जीमा पेश जू वाव मद्दा हो रहा है। वाव मद्दा हो रहा है। वाव मद्दा। और हा अलिफ जबर हा इस पर क्या हो रहा है? अलिफ यहाँ मद्दा पर अलीफ अलिफ मद्दा हो रहा मद्दा है। हो रहा मद्दा। है। अलीफ क्या मद्दा हो करेंगे रहा है। अलिफ और वाव मद्दा में? वाव मद्दा में खींच के पढ़ेंगे खींच के पढ़ेंगे। कलकी खींच के पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा में भी खींच कर एक अलिफ के पढ़ेंगे। मद्दार को खींच के पढ़ेंगे। जी एक अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़े जाते हैं। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। वाव मद्दा। ठीक है माशाल्लाह। वतक़वाहा 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 क्या हो रहा है बताइए इसमें कौन कौन से कायदे लग रहे हैं? इसमें काफ कलकल काफ वहाँ पे फर्ज जबर है, खींच के अलीफ के मिकदार और खींच कर वहाँ पे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा हो रहा था। अलीफ मद्दा हो रहा है। इससे पहले जबर है तो इसको भी एक अलीफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कर पढ़ेंगे। एक अलिफ का हा पर अलिफ मद्दा हो रहा है। जी ठीक है माशाल्लाह। काफ पर क्या हो रहा है? कलकला साकिन साकिन। काफ साकिन। साकीन। काफ साकिन तो है तो कायदा जी कौन सा लगेगा? साकिन कायदा पहले वाले हरूफ पे जबर साकिन हो। टप्पी काफ पर जज़म है ना तो यहाँ पर कलकला जी होगा। कलकला होगा। भूल गए क्या आप लोग कलकला? टप्पी साकिन भी होगा और कलकला भी होगा। नहीं नहीं दोनों साकिन होंगे। को जज़म कहते हैं। जज़म बोले आप या साकिन बोले बात एक ही है। ये देखना है हमें कि जब काफ पर जज़म आ रही है यानी साकिन है तो वहां पर कलकला होगा ना। जी जी। है ना। अब दूसरे कायदे बताने के चक्कर में हम कलकला को ना भूलें। अभी तो पढ़ा है हमने। जी 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 जी। जबकि अब वो साकिन पढ़ रहे थे ना इतनी देर से तो इसलिए अलम नशरह अलम नशरा अलम नशरा नशरह राह राह पर क्या हो रहा है? राह पे वो जबर की हरकत इजहार हाँ पे इजहार हो रहा है। राह जबर राह हाँ पर क्या है? साकिन है। साकिन है साकिन वाले हरूफ को साकिन। पिछले वाले हरूफ से से मिलाकर पढ़ते हैं। मिलाकर पढ़ते हैं। जी राह जबर राह राह जबर राह नक्शे भी होगा। राह अलम नशरा अलम अलम नशरा लक सदरा लेकर सदरक लका से सदरा सदरक। से बताइए लका सदरक कौन कौन से कायदे लग रहे हैं? कलकला हो रहा है इसमें। कलकला हो रहा है,
जबर दाल है पे इसलिए जज़म है। करेंगे, काफ पे भी जज़म है तो खलखला हो रहा है। दाल दाल पे सद खलखला हो रहा है, जी और रा पे भी जबर, इसको भी जल्दी अदा करेंगे, काफ पे भी जबर, इसको भी जल्दी अदा करेंगे। लका सद जी रका ठीक है माशाल्लाह। सदरक हल अताका हल का हल हल पर देखिए क्या हो रहा है। लाम से जज़म है तो पिछले वाले हर्फ लाम मिला से के पहले पढ़ेंगे। वाले हर्फ पे हम उस पर हाँ ही, तो इस पे भी लाम साकीन हो रहा है। लाम लाम साकीन साकिन है, इसको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर मिलाकर पढ़ेंगे। पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जी और हम सब अताका अताका का ता पर क्या करेंगे। इसे एक ता मिकदार कर जबर ता एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर पढ़ेंगे। जी जी अपी फलहुम अजरुन फलहुम अजरुन फलहुम में मीम पर क्या है। जज़म मीम पर जज़म है यानी मीम साकिन है। साकीन साकिन वाले हरूफ जी को जज़म वाले हरूफ को पिछले वाले हरूफ से क्या करते हैं। से मिलाकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे। हाँ मीम पेश हुम हामीम पेश हुम फलहुम। फलहुम अजरुन, जो हा है वो कौन सी हा है, छोटी है या बड़ी। छोटी छोटी हाथ आए छोटी है। छोटी हा का क्या मखरज है। सीने हलक वाले सीने वाले हिस्से से छोटी सीने आदि वाले होती हिस्से है। से छोटी हाथ आती है। अदा होती है। ठीक है माशाल्लाह। अजरुन 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 से अजरुन बताइए क्या हो रहा है। अलकला खलखला हो रहा है, जीम पर साकिन है। तनवीन है, दो दो पेश है ना, जी दो अजरुन तनवीन, तनवीन है और जीम पर है तो तनवीन जीम साकिन हो रहा है। साकिन है और कलकला वाला जीम हरूफ पर कौन सा है खलखला हो इसमें रहा है। अजरुन में। जीम है जीम जीम है है जीम है और उसके बाद रादो पेश रुन रुन दो जबर की तनवीन है दो दो पेश की जबर की तनवीन आ गई। वो दो पेश की तनवीन जी अपी तनवीन के बाद कौन सा हरूफ आया देखिए जरा। तनवीन के बाद गैन आया है। गैन या जबर गैन, गैन आया है। अब गैन गैन ये जेर गई गैन देखिए गैन कौन से हरूफों में से, हरूफ हलकी के हरूफों में हल्की से के या हरूफ हलकी नून अपी नून साकिन की वो हल्के में से आया है। तनवीन की आवाज को हरूफ जाहिर हलकी करके में से आए। पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या होगा, कौन सा कायदा लगेगा। इजहार का तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। गैर इजहार जाहिर करेंगे ना, तनवीन की आवाज को क्या करेंगे, जाहिर करके जाहिर पढ़ेंगे। करके पढ़ेंगे। पढ़ के बताइए। गैरुन गैरू भाई गैरू पिछला वाला भी पढ़िए। अजरुन गैरुन गैरू। अजरुन गैरू ठीक है माशाल्लाह, समझ में आया। जी अपी दो पेश की तनवीन के बाद हरूफ इजहार के हरूफों में से गैन आया, इसलिए हमने यहाँ गैन आया पर यहाँ पर इजहार इजहार किया है। यानी तनवीन जी की दो पेश की तनवीन थी, उसकी आवाज को क्या करा हमने, जाहिर करके पढ़ा। जाहिर करके पढ़ा जी सभी की समझ में आया ये कायदा। जी अपी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ममनून ममनून नून ममनून ममनून अब देखिए ममनून में नून वाव पेश नू, उस पर क्या होगा, वाह पर मजा, वाव वाव क्यों होगा। तो पेश है वाव सद पर से पहले पर पेश जबर है और नून पेश है, पेश है। नहीं यहाँ नू पर वाव वाव मतलब पर क्या होगा, वाव मद्दा, वाव मद्दा, वाव पर जज़म है, उसके पहले वाले हर्फ पे पेश पर पेश पेश है। जी। अब वाव मद्दा के बाद देखिए नून दो जेर निन, निन ये कौन भी सी तनवीन है यहाँ तनवीन है पर, नून पे तनवीन है कौन सी तनवीन है, दो दो जेर जेर की तनवीन है। दो जेर की तनवीन है। अब यहाँ पर देखिए दो जेर की तनवीन के बाद क्या आया, इक़रा। नीचे आ जाइए, नीचे वाला, नीचे वाला सबसे लास्ट वाली लाइन हमजा देखिए। आया है। जी हमजा आया है। इसे झटके से पढ़ेंगे। जी नहीं ये आगे मत जाइए, सिर्फ ये देखिए दो जेर की तनवीन के बाद हमजा आया, तो अब यहाँ पर जी क्या करना है, हमें इख्फा करना है या इजहार जाहिर करना है। करके पढ़ना है, जाहिर करके पढ़ना है। इसको आप झटका दे के पढ़ेंगे। तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। जी नहीं दो जेर की तनवीन है, उसके बाद हमजा आया है, हमजा यानी हमजा अलिफ आया की है शक्ल में हमजा आया है। हमजा तो यहाँ आया पर है क्या करेंगे, नून की आवाज को
سوری تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جی سمجھ میں آیا؟ جی اس کے بعد حمزہ قاف زیر اق، قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ خلخلہ ہوگا. کھڑا ہو رہا ہے. قاف پہ ساکن کی حرکت ہے، خلخلہ ہوگا. قلقلہ ہوگا. را زبر را اقرا، حمزہ زبر سوری حمزہ را کے بعد آیا ہے حمزہ. تو دیکھیے حمزہ وہی والا ہے جو بھی نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہے نا؟ حمزہ کس کی شکل میں آیا ہے؟ الف کی شکل میں آیا ہے. الف کی شکل میں. الف ہے، اس پر چھوٹا سا حمزہ جی ہے اور اس پر چھوٹی سی جی جزم دال ہے. ہے. جی جزم ہے. تو کیا ہوا یہاں پر حمزہ ساکنہ، اور ہم نے کیا پڑھا تھا اوپر؟ حمزہ ساکنہ کے ساکنہ. پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا. کس طرح پڑھیں گے؟ اقرا را اقرا. اقرا. را. جلدی سے پڑھیں نہیں، گے نا. ہا کی آواز نہیں آئے گی. ہا کی آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ ہا کی آواز نہیں آئے گی یہاں پر، اس میں ہا کہاں ہے؟ اقرا را. اقرا. 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 ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہ جزم حمزہ ساکن والی؟ جی یپی. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا ہوتا ہے. جی ساکن. اب اس کے بعد والا دیکھیے یو تو نا، یؤتون. یو تو نا، یؤتون. یو تو نا، یؤتون. یو تو نا. یو اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں اسے؟ کیونکہ کرے کے پڑھا واؤ پیش میں ہے نا، واؤ پہ حمزہ ہے اور جزم ہے. جھٹکا دے کر بھی ہو رہا ہے. اس پر حمزہ جزم کی ساکنہ حرکت ہے ہو اس رہا لیے ہے. اس کو حمزہ ساکن ہے. واؤ کی جی شکل میں کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے. حمزہ ساکن. حمزہ پر کیا ہے؟ ساکن حمزہ بنی ہے پہ چھوٹی سی، تو حمزہ جی ساکنہ ہو گئے. جزم اور ہے. حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا. جھٹکا آتا ہے تھوڑا. اس لیے ہم جی اسے جھٹکے سے ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یو تو نا، یو تو نا. یؤتون. بہت سختی سے بھی ادا نہیں کریں گے، اسے بہت سختی سے نہیں ہوگا. جی یو تو نا، یؤتون. یو تو نا، یؤتون. یو تو نا. یؤتون. سمجھ میں آیا؟ جی دیکھیے اب یہ لاسٹ والی لائن میں کیا ہے؟ چاروں 1 2 3 4 4 کلمے، چاروں میں حمزہ ساکنہ آیا ہے تاکہ ہمیں حمزہ ساکنہ کی پریکٹس ہو جائے، ہم ادا کر سکیں. اس کے بعد والا دیکھیے جی نا، جی 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 نا. جی جی اس میں یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے نا، جی حمزہ ہے، یہاں اس پر پر بھی چھوٹی سی تھوڑا جزم ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے. یہاں پر بھی پڑھنے میں کیا کریں گے ہم؟ جھٹکا سے ادا دیں گے. آگے کا دیکھیے یا مرونا، یأمرون. یا مرونا، یأمرون. یا مرونا. یأمرون. پڑھیے ایک بار میرے ساتھ لاسٹ والی لائن. اقرا اقرا. اقرا اقرا. یؤتونا یؤتون. جئنا جئنا. یأمرونا یأمرون. یأمرونا. یأمرون. الحمدللہ، یہ آپ کا سبق مکمل ہوا. سبق سمجھ میں آیا؟ آج ہم نے تختی نمبر 11 اور 12 پڑھی. جی جی الحمدللہ. سمجھ میں آئی اچھے سے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو آپ کا جو سبق رہے گا آج رات میں آپ کو سبق دے دیں گے، گروپ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس میں آپ کا یہ جو حمزہ ساکنہ والے جو حروف ہے نا، لاسٹ والی لائن کی ادائیگی بھی رہے گی. اس میں نا آپ کو یہ حروف ادا کر کے چاروں ریکارڈنگ میں بھیجنا ہے. جی
اور باقی جو ہوم ورک ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا. جی ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آج کی کلاس آپ کی کافی زیادہ پریکٹس بیس رہی. کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ جیسے آپ لوگ ڈاؤٹس پوچھتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا، ایسے ہی آپ بیچ میں یہ بھی بولا کریے جی ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا، تاکہ ٹیچر بھی تھوڑی سی موٹیویٹڈ رہے، اس کو بھی اچھا لگے، ہے نا. اور گروپ میں بھی آپ کے فیڈ بیکس ڈالا کریے، تھوڑا سا گروپ میں بھی ایکٹیو رہا کریے. ایکٹیو گروپ بنائیے آپ کے گروپ کو. لیول 2 کا گروپ ایسا ہونا چاہیے بالکل ایکٹیو. آپ لوگ سب آپس میں مل کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم مشق کر سکتے ہیں، آڈیوز بھیج سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا کریکشن کر سکتے ہیں، ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں، سب کچھ الاؤڈ ہے جو بھی کلاس سے ریلیٹڈ ہو. تو آپ جیسے کل تھوڑا سا پرابلم آ رہی تھی سمجھنے میں اخفا کو، اظہار کی چیز جو شروع ہوئی تھی، تو ایسے ہی شروع میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر دھیرے 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 چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ہم پریشان نہ ہو، پینک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کیا ہے کہ چھوڑنے کا سوچیں، یا ہم یوں سوچیں کہ ہم اب نہیں کر سکتے، یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہوگا. یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بالکل صبر سے کام لیا کریں. جو بھی ڈاؤٹ ہو وہ کلاس میں ضرور سے پوچھا کریں، ایسا نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھا کریں کہ جب ٹیچر بہت اچھا سمجھا رہی ہے، بہت محنت کر رہی ہے، تو آپ اسے بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کریں، تھوڑا اچھی اچھی باتیں بولیں. اور گروپ میں اپنا فیڈ بیک ڈالا کریں، جو بھی آپ کے دل میں آتی ہیں چیزیں اس چیز کو ڈالا کریں. کہ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اخفا اور اظہار بھی ہوتا ہے. ہم تو صرف اظہار ہی اظہار کرتے تھے، نون کی آواز کو ظاہر ہی ظاہر کرتے تھے. اخفا کرنا یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کبھی. اس طرح کی جو دماغ میں چیزیں آتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اچھا ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے، چلو ہم بھی جانیں، ہم بھی سیکھیں. تو انشاءاللہ پھر اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا گروپ میں ایکٹیو ہوئیے. مانا کہ سب کے پاس ٹائم نہیں ہے، پر تھوڑا سا ایکٹیونیس دکھائیے. آپ کی تھوڑی سی ڈاؤٹس چیزیں پوچھیے، فیڈ بیکس ڈالا کریے، چیزیں کرا کریے گروپ میں. ٹھیک ہے. اچھا، انشاءاللہ. آپ میں سے پی کس کس کی پے نہیں ہوئی ہے ابھی تک؟ ہماری نہیں ہوئی طلعت صاحبہ. جی تو ٹھیک ہے. آپ کا فون کی پرابلم تھی ہے نا؟ جی تو انشاءاللہ اب آپ کر دیجیے. اور کس کی نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ میں کر دوں گی. جی جی انشاءاللہ. اور کس کی نہیں ہوئی؟ میری بھی جی نہیں میری ہوئی بھی نہیں ہوئی. صاحبہ. میں بھی کر دوں گی انشاءاللہ. ادیبہ صاحبہ اور جی جی. رحمت نور. رحمت نور صاحبہ. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ آپ لوگ کر دیں، ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 1-2 دن میں کر دوں گی. جی جی. اور کس کی نہیں ہوئی؟ جی ناظمہ. ناظمہ صاحبہ آپ کی، آپ بھی کر جی دیجیے. میری بھی نہیں ہوئی. نہیں نیبو جی خالہ، آپ نے شاید وہ والی نہیں کری، لیول 2 کی، لیول 3 کی. چیک ایکچولی کر جو لیں گے. ناظمہ صاحبہ ہے وہ میری خالہ ہے، وہ جی جی کنفیوز ہے. جی جی. ناظمہ صاحبہ نے ایک کر دی ہے، شاید ایک نہیں کری ہے نا، لیول 2 یا 3 کی. چیک کر لیجیے گا، آپ دیکھ لیجیے گا. سمیرہ صاحبہ آپ بھی جوائن ہوئی ہیں، آپ بھی دیکھ لیجیے فیس کا، ہے نا؟ اور ٹھیک ہے، آپ لوگ فیس کا دیکھ لیجیے گا، وہ فیڈ بیک دیجیے گا گروپ میں. جی اور ہوم ورک آپ کو مل جائے گا. آڈیو آپ کو ہر حال میں بھیجنی ہے. جو بھی پریکٹس والے جو چیزیں کروائی گئی ہیں نا، جیسے قلقلہ کرایا گیا. ایک اور چیز کی کچھ لوگ قلقلہ کو کلکلہ کہہ رہے ہیں. جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اگر آپ ایسا کہیں گے تو یہاں پہ اس کی بھی آپ کی پکڑ ہوگی، ہے نا؟ تو پہلے تو اسی کو درست کریں کہ قلقلہ ہے، قلقلہ ہے نا، قوف بڑا قوف سے بولیے. تو اس چیز قلقلہ. جبر نہ بولیں، زبر بولیں. ان چیزوں کو بھی ٹھیک کریں، کیونکہ عالم صاحب نے لاسٹ ٹیسٹ میں ان چیزوں پہ بھی کریکشن کروایا تھا. تو بہتر ہے کہ ہم کلاس میں ہی کر لیں. جی اپی اسائنمنٹ اور جو ہوم ورک بھیجا تھا آڈیو، وہ تو چیک ہوئی ہی نہیں. جی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. کسی وجہ سے وہ چیک نہیں ہوئی ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. آپ کو آڈیوز ڈیلی بھیجنا چاہیں ڈیلی بھیج سکتے ہیں، پریکٹس، کیونکہ مین ہے آپ کی پریکٹس ادائیگی کی. ٹھیک ہے. باقی جو بھی جی دیا جائے گا وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ کو جی آڈیو کا ہوم ورک تو آپ کو بنا کہے کرنا ہی کرنا ہے. جو بھی آپ کو تختی پڑھائی گئی ہے نا اس کا جی. آڈیو. اور ایسے نہیں ہے کہ اٹھایا، پڑھنا شروع کرا اور ریکارڈ کرا اور بھیج دیا. پہلے خود پڑھ کے پریکٹس کریں، سنیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، پھر اسے جی سینڈ کریں. ٹھیک ہے. چلیے دعا پڑھ لیجیے گا. جی ایک سیکنڈ. روز جو پڑھایا جائے گا اس کو آڈیو میں سینڈ کرنا ہے. جی اس کی تو آپ کو پریکٹس بھیجنی ہی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو بھیجنا ہے. جیسے اخفا آپ نے اچھا سیکھا یا اظہار سیکھا جی جی یا قلقلہ سیکھا، تو اس کی جو پریکٹس کرے نا، 1 لائن 2 لائن
जी मतलब at 2-3 least 2 लाइन वर्ड्स तो पढ़ भेज। लिए प्रैक्टिस के हाँ तौर 2 पे 3 नहीं 2 लाइन तो ले, 2 लाइन यानी 5-6 इंशाल्लाह बिल्कुल कलिमात तो ले ही ले, है ना? ठीक है। जी 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 इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका इन्नका अंतस व तुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आज आपने अटेंडेंस नहीं ली? आज आपने attendance नहीं ली? अब भी आज आपने अटेंडेंस नहीं ली? चलिए जी ग्रुप में लगा दी जाएगी आपकी अटेंडेंस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी चलिए ये वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।